بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ ہی فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کی لشکر نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا امیر معاویہ سے ہوئی۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا۔ تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کرتے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم دیا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی اور ہمارا پیشوا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات و عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدابیر اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔
जब एक कौम जालिम और फासिक की बैत पर राजी ना हो और साहिब इस्तेहकाक के अहल से दरखास्त बैत करे, इस पर अगर वो इनकी इस्तदा कबूल ना करे तो इसके मानी होते हैं कि वो इस कौम को इस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अगर उस वक्त कूफियों की दरखास्त को कबूल ना फरमाते तो बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल में कूफियों के इस मुतालबे का इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या जवाब होता कि हम पर चंद दरपे हुए मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैत के लिए राजी ना हुए, इसलिए हमें यजीद के जुल्म तशद्दुद से मजबूर होकर इसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाथ बढ़ाते तो हम इन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। ये मसला ऐसा दरपेश आया कि इसका हल और कुछ न था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी दावत पर लब्बैक फरमाए। बहरहाल हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में ख़त लिखकर भेजा कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैअत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस इत्तला के बाद कूफा जाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया और उधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था इसकी इत्तला आपको अभी तक नहीं हुई थी। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 ज़िलहज 60 हिजरी को अपने अहले बैत व ख़दाम वग़ैरह कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक़ इख्तियार फरमाई। रास्ते में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफियों की बदअहदी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुफ़क़ा की आरा मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी वापसी का फ़ैसला फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफ़िला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला में नुज़ूल फरमाया। ये मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहां अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अजर अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़त लिख कर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो ख़त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचा, आपने इसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। एलची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने लोगों को जमा किया, फौजें तैयार की और इनका सिपा सालार उम्र बिन साद को बनाया जो मुल्क रै का वाली था। उसने पहलू तही से काम लिया। इस पर इब्न ज़ियाद ने कहा, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रै की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रै की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरियाए फरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और पानी के दरमियान हायल हो गए। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सब खैमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए। खैमों के पीछे खंदक खोदकर इसे नकल वगैरह खुश्क लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुफ़क़ा इन कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहलो अयाल और साथियों से फरमा रहे हैं कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बखुशी तमाम तुम सबको इजाज़त दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत में से एक एक को साथ ले जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमको जज़ाए खैर दे। देहातो बलात में मुतफर्रिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बला टाले। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों
साहबजादों, भतीजों और अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हों के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें वो मनहूस दिन ना दिखाए कि आप ना हो और हम जिंदा रहें। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के रुफ़क़ा पर हमला कर दिया। आपके रुफ़क़ा व अहबाब, बरादरान और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया।